অস্ত্র ছেড়ে আলোচনায় রাজি মাওবাদীরা এবং বিনা শর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব। এবং 15ই আগস্টে প্রেস বিবৃতিতে দাবি মাওবাদী মুখপাত্র অভয়ের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কমিটির সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব। ভাইরাল হওয়া 15ই আগস্টে বিবৃতির সত্যতা যাচাই করছে কেন্দ্র। আরো এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে তনু বর্মা আমাদের রায়পুরের প্রতিনিধি রয়েছে। তনুজি, ये जो प्रेस विबृति जो दिया है, प्रेस रिलीज जो किया हुआ है अभय ने किया है, क्या लिखा हुआ है उसमें? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने हथियार छोड़े और सरकार से शांति वार्ता करने की इच्छा जताई है और इसके लिए नक्सली की जो प्रवक्ता है अभय ने उन्होंने प्रेस नोट जारी किया और इस प्रेस नोट के माध्यम से जो नक्सली है वो 1 महीने के लिए सरकार से सीज फायरिंग की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रेस नोट पर जो है वो साफ तौर पर लिखा गया है कि नक्सलियों को जो है 1 महीने का समय दिया जाए और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नक्सलवादी जो लीडर्स हैं वो सरकार से वीडियो कॉल के जरिए बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही संपर्क बनाए रखने के लिए नक्सलियों ने अपने प्रेस नोट पर ईमेल आईडी भी जारी किया है और सरकार से अपील की है कि टीवी या रेडियो के माध्यम से सरकार जो है वो अपना फैसला बताए। आपको बता दें कि 2024 से ही छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और इस ऑपरेशन के दौरान जो छत्तीसगढ़ के जवान हैं, सुरक्षा बलों को जो है वो काफी सफलता मिली थी और यही वजह है कि नक्सली जो है वो अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में कुछ नक्सली ऐसे थे जो स्वयं से हथियार छोड़कर जिन्होंने मुख्य धारा में वो शामिल हुए थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया था, तो वहीं कई बड़ी संख्या में जो नक्सली है वो मुठभेड़ में जो है वो मारे गए थे। और यही वजह है कि अब जो नक्सली है वो सामने से ही सरकार से शांति वार्ता की अपील करें। ये जो प्रेस नोट जारी हुआ है ये 15 अगस्त की डेट का दिखा रहा है, जो फिलहाल अभी वायरल हो रहे हैं और सरकार की तरफ से अभी प्रेस नोट को लेकर फिलहाल तो कोई फैसला सामने नहीं आया, लेकिन अभी कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार जो है सुरक्षा एजेंसी की तरफ से पहले इस पूरे प्रेस नोट की जांच करवाएगी कि आखिरकार ये प्रेस नोट सच में सही है कि नहीं है, या फिर नक्सली कोई और रणनीति तो नहीं बना रहे हैं और इसके पीछे क्या नक्सली ईमानदारी से मुख्य धारा में वापस लौटना चाह रहे हैं। क्योंकि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तो उस दौरान उन्होंने मार्च 2026 में नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से खत्म करने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश के बाद ही, इस डेडलाइन के बाद ही छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन काफी तेज हुआ था और नक्सली के जो कई बड़े कैडर की जो लीडर्स है वो जो है मुठभेड़ में मारे गए हैं और जिसकी वजह से नक्सली जो संगठन है वो काफी घबराए हुआ है। यही वजह है कि वो शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई फैसला जो है वो सामने नहीं आया है। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। আসছি পরবর্তী খবরে। ফের ওড়িশায় গণধর্ষণের অভিযোগ। পুরীর বলিহারচণ্ডী মন্দিরের কাছে প্রেমিককে বেঁধে রেখে প্রেমিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ। ঘটনায় গ্রেফতার 3। পড়শি রাজ্য ওড়িশায় ফের গণধর্ষণের অভিযোগ। এবার গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল পুরীর বলিহারচণ্ডী মন্দিরের কাছে। শনিবার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে সেখানে ঘুরতে যান এক তরুণী। হঠাৎই সেখানে হাজির হয় 4 যুবক। মোবাইল ফোনে ওই যুগলের ভিডিও তোলে তারা। তারপর টাকা চায় যুগলের কাছ থেকে। টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় শুরু হয় অত্যাচার। প্রেমিককে গাছে বেঁধে রেখে তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। 4 জন অভিযুক্ত স্থানীয়, 3 জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত কয়েক মাসে একাধিক ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে বিজেপি শাসিত ওড়িশায়। বালেশ্বরে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হন এক কলেজ ছাত্রী। অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ করেন তিনি। পরের ঘটনা পুরীতে এক কিশোরীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে 3 যুবক। জাজপুরে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্তদের মধ্যে 2 জন হকির কোচ। জগৎসিংপুরে দলিত কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। তারপর এবার পুরীতে গণধর্ষণের অভিযোগ। নিউজ 18 বাংলা। সহপাঠী, বন্ধু বান্ধব থেকে নিরাপত্তারক্ষী। যাদবপুরে খুনের তদন্তে নেমে সবার ভূমিকায় খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃত ছাত্রীর মোবাইল ফোনের কোনো সূত্র লুকিয়ে রয়েছে কিনা চলছে তারও খোঁজ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী মৃত্যুর ঘটনায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তারা একাধিক সূত্র খতিয়ে দেখছে। তদন্তকারীদের নজরে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের 4 নম্বর গেটে 3টি সিসি ক্যামেরা। এই গেটের সামনে ইউজি আর্টস বিল্ডিং। এই বিল্ডিং এর দেওয়ালেও একটি সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে। যে পুকুর থেকে ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয় সেটি এই বিল্ডিং এর ঠিক উল্টো দিকে। তাই ঘটনার রাতে ছাত্রীর গতিবিধি বুঝতে এই সিসি ক্যামেরাগুলির ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে তরুণী শৌচাগারের দিকে যাওয়ার আগে কেউ সেদিকে গিয়েছিলেন কিনা। যে 3 জন পড়ুয়া প্রথম ওই তরুণীকে জলে পড়ে থাকতে দেখেন তাদের বক্তব্য রেকর্ড করা হচ্ছে।
দেখা হচ্ছে বক্তব্যে কোনো অসঙ্গতি আছে কিনা। যিনি পুকুর থেকে দেহ তুলেছিলেন তার বক্তব্য নেওয়া হচ্ছে। তরুণীর মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে তার কল ডিটেলস, চ্যাট হিস্ট্রি, ফটো গ্যালারি। কেপিসি হাসপাতালের যে চিকিৎসক তরুণীকে মৃত বলেছিলেন, যে চিকিৎসক ময়নাতদন্ত করেছিলেন, সবার সঙ্গেই কথা বলছে পুলিশ। ঘটনার রাতে ক্যাম্পাসে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল তার আয়োজকদের সঙ্গেও কথা বলছে পুলিশ। জানার চেষ্টা চলছে ওই রাতে বাইরের কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ছিলেন কিনা। ভিসেরা রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন গোয়েন্দারা, কারণ ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জলে ডুবে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। ভিসেরা রিপোর্ট পেলে এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কিনা সেটাও বোঝা যাবে। ঘটনার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তারক্ষীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে মৃত ছাত্রীর পরিবার। যে দেখেছিল সে নাকি গার্ডের সংবাদ দিয়েছিল, বলেছিল কি একজন নাকি পড়ে গেছে, আওয়াজ হয়েছে, চুল দেখা যাচ্ছে। গার্ড গ্রাহ্য করিনি। নিরাপত্তারক্ষীদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি তাদের নজরে রয়েছে অনামিকা মণ্ডলের বাবার আরও এক অভিযোগ। ও হঠাৎ করে জলে পড়ে যায়নি, ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিলে পুকুর পাড়ে ধস্তাধস্তির চিহ্ন থাকার সম্ভাবনা তেমন কিছু রয়েছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পুনর্নির্মাণও করা হচ্ছে। নিউজ 18 বাংলা। সূর্য ডুবলেই অন্ধকার আর সেই অন্ধকার ঘুচল। মালদার গ্রামে জ্বলল আলো। স্বাধীনতার পরে প্রথম বিদ্যুৎ পেল চাঁচলের অনুপনগর। মালদার গ্রামে প্রথম আলো, খুশির হাওয়া। স্বাধীনতার পরে প্রথমবার কারেন্ট এলো গ্রামে। অনুপনগর গ্রামে দুই দিক দুই রাজ্য। একটা দিক এ রাজ্যের মালদার চাঁচলে, আরেকটা দিক বিহারের ধরমপুরে। গ্রামবাসীদের দাবি গোটা গ্রামে এতদিন বিদ্যুৎ ছিল না, রবিবার ঘুচল সেই অন্ধকার। মালদা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চাঁচলের অংশে থাকা বাড়িগুলিতে জ্বলল আলো। ততদিন থেকে দেশ স্বাধীন হয়েছে, ততদিন থেকে আমাদের এই বাংলায় নদীপার বোর্ডের লাইন হয়নি। বর্ডার আছে আমাদের বাংলা বিহার। কত মানুষের বসবাস এখানে? হচ্ছে 70-80টা ঘর আছে বাংলা বিহার মিলে। কারণ আমাদের এখন অনেক সমস্যা, তো অনেক। আর কি বলবো, রাতের বেলা নম্বু জ্বলিয়ে খেতাম, শরীর থেকে ঘাম চুয়ে যেত, খাতা ভিজে যেত, পাতা ভিজে যেত, তবুও পড়াশোনা করতাম। মরা মহানন্দার পাড়ে অনুপনগর, কয়েকশো গ্রামবাসী। সূর্য ডুবলেই অন্ধকার, কখনো আলো জ্বলেনি, পাখাও ঘোরেনি। ফোন চার্জ দিতে যেতে হতো পাশের গ্রামে। এই ছবিটা এবার বদলে গেল। গ্রামে বসেছে বিদ্যুতের খুঁটি, আপাতত 20টি বাড়িতে ফুটেছে আলো। না বেরোতে পারতাম না, বেরোতাম তো লাইট নাই সেরকম। আর কি যেন বলে যে বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান করব কি বা বাচ্চা কাচ্চাকে পড়াশোনা করাবো, লাইনের কোনো ব্যবস্থা নাই। লাইনটাই দিল প্রথম, এটাতেই আমরা খুব খুশি হলাম। লাইন উদ্বোধন হলো আমাদের, খুব ধন্যবাদ জানালাম। এই মানুষগুলোর মুখের যে হাসি, মানে তাকালেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এরা কতটা আনন্দে আছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার 79 বছর, 3 মাসের মধ্যে টোটাল প্রক্রিয়া আপনার 16-17টা ইলেকট্রিক পোল বসানো, তারের কানেকশন দেওয়া, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই কানেকশনগুলো দিয়ে মিটারগুলো কমপ্লিট করে আমি কিন্তু আজকে শুভ উদ্বোধনটা করলাম। মালদা থেকে গোপাল সূত্রধর, নিউজ 18 বাংলা।